الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini hari Selasa malam Rabu, tanggal 5 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 11 Juni tahun 2024 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan imam sholat maghrib kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdur Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu rutin ba'da sholat maghrib untuk menambah wawasan keagamaan kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqmanul Hakim Husnan MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilenkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat sholatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan solat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمه الله آدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا
الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Muhammad Badaruddin Jawa Ikramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Maqamul makhluki, bagian atau bab atau fasal menjelaskan tentang kedudukan atau status dari makhluk, status dari ciptaan Allah. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa innana na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashari min husulil a'radi wal amradi allati la tujibu an-naqsa wa tanfira kama qala sahibul aqidah wa jaizun fi haqqihim min arad
bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Dalam hal bahwa kita mesti mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalam kepercayaan kita, yang ada di dalam keyakinan kita adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga manusia, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang bisa saja mengalami hal-hal yang sama dengan kita, yakni punya a'rad, yang namanya makhluk, apalagi manusia itu punya a'rad. A'rad itu sifat-sifat, kualitas-kualitas, seperti misalnya punya tinggi, punya rendah, ya, punya warna kulit dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada amrad, rasa sakit, ya, sakit-sakit. Itu terjadi juga pada orang atau sosok-sosok yang kemudian kita sebut sebagai Rasul, dan mungkin juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa atau sebagai manusia gitu ya. Kalau manusia biasa kayaknya kurang, karena beliau memang manusia, tapi manusia yang luar biasa. Nanti kita akan tahu bahwa beliau itu lebih tepat disebut seperti itu. Akan tetapi dalam kaitannya dengan aqaid, seperti telah juga disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada sejumlah hal yang membuat kita akhirnya menghormati atau mengagungkan seorang nabi atau rasul atau bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekalipun mereka ini makhluk biasa yang memang tidak pada tempatnya kita menuhankan mereka, karena hak ketuhanan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri memberikan contoh, ya, memberikan contoh penghormatan, pemuliaan, rasa cinta kepada nabinya, kepada utusan-utusannya. Karena itu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kemarin bahwa ada sekian banyak di dunia ini, ada sekian banyak di alam ini yang sebenarnya tidak memberi kemanfaatan, tidak memberikan madarat. Tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak mampu memberikan madarat. Lalu kemudian kita mengenalnya sebagai masyair, seperti Ka'bah, seperti Hajar Aswad, ya, seperti tempat-tempat yang kemudian kita percaya sebagai tempat-tempat yang mustajabah ketika kita berdoa di sana, seperti multazam dan lain-lain, atau mungkin masjid. Tapi pada saat yang sama kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormatinya. Sekalipun misalnya masjid itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Hajar Aswad tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Karena batu, Ka'bah itu juga batu, masjid itu cuma bangunan. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, karena yang bisa memberikan manfaat dan memberikan madarat hanya Allah. Tapi pada saat yang sama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hal-hal itu. Termasuk kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sairul anbiya, dan semua nabi dan seluruh nabi kita diperintahkan untuk memuliakannya. Karena Allah memerintahkan seperti itu, dan karena Allah telah memilih mereka menjadi kekasih Allah. Sehingga karena itu kita juga akhirnya mesti memperlakukan mereka seperti itu. Lalu kemudian Sayyid Muhammad menjelaskan sebagai manusia, sebagai jenisnya, sebagai makhluk yang berjenis atau yang tergolong sebagai manusia, maka pada saat yang sama ketika beliau hidup, beliau juga mengalami hal-hal yang juga dialami oleh manusia yang lain. Beliau sebagai manusia perutnya juga mungkin lapar, lalu kemudian butuh makan. Tenggorokannya juga bisa kering, sehingga akhirnya beliau juga butuh minum sebagai manusia pada umumnya. Bahkan beliau juga mengalami sakit yang tidak menghalangi tugas beliau sebagai nabi, tugas beliau sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sebagai khafiful marad, sakit yang ringan, ya, sakit yang ringan yang tidak menghalangi tugas beliau sebagai nabi. Nabi juga mengalami rasa sakit itu, hal yang sama. Ini kemudian oleh beberapa banyak ulama disebut sebagai sifat
basyariyah, sifat kemanusiaan, sifat manusiawi yang ada pada Nabi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a. Nabi Muhammad juga sama seperti kita adalah hamba, abd, memiliki posisi, memiliki status yang sama sebagai abd, yang mana yang berarti la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a, yang tidak bisa memberikan atau tidak memiliki kemampuan bahkan untuk dirinya sendiri kemanfaatan maupun kemadharatan. Wala mautan wala hayatan wala nusyuran illa masyaallah. Tidak juga mampu mematikan, menghidupkan dan lain-lain kecuali yang Allah kehendaki. Memang kita tahu bahwa ada sejumlah nabi yang kemudian diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang mati, seperti misalnya Nabi Isa mampu menghidupkan sakit yang mungkin tidak ditemukan obatnya sama sekali pada masanya, itu Nabi Isa. Tapi seluruhnya itu, semua mukjizat itu terjadi bukan karena dia punya kemampuan itu, tidak. Bukan karena Nabi Isa itu sendiri yang memberikan manfaat, bukan karena Nabi Isa itu sendiri yang menghidupkan, tapi kemampuan itu diberi oleh Allah. Ya, itu masuk dalam batasan masya Allah, masuk dalam batasan dari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika Allah berkehendak, maka Allah bisa saja membuat makhluknya itu memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin akan akhirnya bisa disalahfahami oleh umatnya gitu. Akhirnya ya nyata sebagian umatnya atau mungkin sebagian besar umatnya Nabi Isa menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan. Karena Nabi Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kualifikasi, kualitas yang mungkin orang-orang yang lain tidak bisa melakukan itu, yakni menghidupkan orang yang mati. Tapi sebenarnya sebelum Nabi Isa, kalau kita merujuk kepada sejarah, ada sekian banyak nabi atau ada sekian banyak cerita yang menunjukkan bahwa ya ada sejumlah orang atau ada sejumlah manusia yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan Nabi Isa. Artinya apa? Nabi Isa itu tidak sendirian dalam hal memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Ada sekian banyak cerita dalam Al-Qur'an, juga banyak contoh dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mungkin juga keliru ketika melihat Nabi Isa itu sebagai Tuhan, dikarenakan konon maksudnya kepercayaan ini itu akibat dari fakta bahwa Nabi Isa itu lahir dengan tanpa bapak. Ini semua dibantah oleh agama Islam dan kemudian ditunjukkan oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak atau dilahirkan tidak dengan seorang bapak, maka sebenarnya ada yang lebih. Nabi Isa juga tidak sendirian. Nabi Isa tidak sendirian mengalami fakta yang mirip. Misalnya dalam sejarah kita tahu ada seseorang yang lahir dengan tanpa ibu. Ada bapak saja, siapa? Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa, Ibu Hawa. Ibu Hawa itu lahir tanpa ibu. Ibu Hawa itu lahir tanpa ibu, tanpa memiliki ibu, karena beliau dilahirkan menurut cerita, menurut amsal-amsal yang kita dengar, lahir langsung dari Nabi Adam. Konon lahir dari tulang rusuk kiri beliau. Lalu ada yang lebih hebat lagi sebenarnya dari Nabi Isa. Kalau kemudian itu jadi argumentasi oleh orang-orang Nasrani, dijadikan alasan orang-orang Nasrani menyembah Isa sebagai Tuhan karena konon dia tidak punya bapak dan bapaknya itu pasti Tuhan gitu. Dan itu argumentasi yang keliru. Karena apa? Karena ada orang yang bahkan tidak dilahirkan tanpa bapak dan ibu sama sekali. Siapa? Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ada orang yang lahir dengan ibu dengan bapak, dan itu banyak, termasuk diantaranya ya kita. Ada orang lahir dengan ibu dengan bapak, kita semua ini, dan mungkin nabi-nabi yang lain. Lalu ada orang yang lahir dengan tanpa bapak, ialah Nabi Isa. Ada orang yang lahir tanpa ibu, Nabi atau Sayyidah Hawa. Lalu kemudian ada orang yang lahir tanpa ibu dan tanpa bapak, Nabi Adam. Kalau misalnya orang-orang itu menyembah Nabi Isa hanya karena dilahirkan tanpa bapak, maka sebenarnya lebih berhak Nabi Adam untuk disembah. Harusnya, karena Nabi Adam itu lahir tanpa ibu dan tanpa bapak, diciptakan Allah secara langsung.
Nah seperti itu. Ada nabi-nabi yang mungkin punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Bahkan mungkin bukan nabi saja juga memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu ya. Kalau nabi konteksnya kita menyebutnya sebagai mukjizat. Lalu kemudian ada orang yang soleh, orang yang soleh lalu kemudian menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar adat, di luar kebiasaan. Dalam terminologi keilmuan disebut sebagai khawarikul adat. Hal-hal yang khawarikul adat ini yang tidak umum itu, tidak lazim itu biasanya juga terjadi atau banyak juga terjadi kepada orang-orang yang bahkan kualitasnya itu tidak sampai derajat nabi. Itu tidak berarti kita harus menuhankan mereka, enggak. Ada sekian banyak cerita, ada orang bisa terbang misalnya, ya. Ada orang bisa menghilang misalnya, ada orang memiliki kemampuan toyil ardi. Toyil ardi itu melipat bumi, sekali langkah langsung sampai Mekah. Ya. Ada orang yang memiliki kemampuan toyil wakti, sekali duduk seperti ini bisa menghafalkan Quran gitu. Menghafal Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi duduknya itu cuman antara maghrib sama isya, tapi pada saat itu dia disimak, ada cerita, dia disimak oleh salah seorang muridnya dan statusnya menghatamkan Al-Quran, tapi waktunya cuman antara habis maghrib sampai isya. Ini waktunya dilipat. Ada sekian banyak cerita-cerita yang menjelaskan bahwa bahkan orang yang tidak memiliki kualitas sebagai nabi itu juga kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan-kemampuan yang khawarikul, ada kemampuan-kemampuan yang di luar adat, di luar kebiasaan. Kita menyebutnya orang-orang itu sebagai waliullah atau auliaullah. Ada orang-orang yang bahkan tidak sampai derajat waliullah seperti antum seperti ini, orang-orang soleh. Kadang-kadang juga diberikan kemampuan-kemampuan seperti itu tanpa kita sadari. Kita nyebutnya sebagai ma'unah. Bahkan ada orang yang tidak soleh yang oleh Allah diberi kemampuan-kemampuan seperti itu juga, tapi fungsinya buat mereka itu adalah istidraj, membuat mereka semakin lupa dan semakin terjerumus dengan kelupaannya. Jadi orang tidak pernah sholat, tapi kemudian diberi kemampuan bisa menyembuhkan orang lain. Banyak. Lalu kemudian banyak pengikutnya karena orang-orang yang datang ke dia itu jadi sembuh mengikuti dia. Yang diajarkan oleh dia, kamu tidak usah sholat. Ajarannya seperti itu ya. Kalau kamu kepingin punya kemampuan seperti itu istidraj, orang yang berada di dalam kesesatan tapi oleh Allah bahkan diberi kemampuan seperti itu untuk membuat dia semakin tersesat. Ada orang yang lebih sesat lagi sampai mengaku sebagai nabi yang juga diberi kemampuan yang aneh, yang di luar nalar. Ya, tapi kemampuannya itu kebalikan dari apa yang dia ingini. Kalau yang itu tadi kemampuannya sesuai, misalnya kepingin orang itu sembuh sesuai dengan kepinginannya, orang itu jadi sembuh. Ada orang yang juga punya kemampuan yang seperti itu, mirip khawarikul adah juga, tapi kebalikannya. Ya. Mintanya sembuh tapi ternyata jadinya tidak sembuh. Itu terjadi pada masa-masa Nabi, pada masa-masa Nabi hidup. Ya, ada orang yang mengaku sebagai Nabi namanya Musailamah atau Musailimah, yang kemudian dijuluki dalam sejarah sebagai Al-Kadzdzab, orang yang banyak bohongnya atau pembohong kelas kakap gitu ya. Musailamah ini ketika minta sesuatu ya jadi dalam arti permintaannya itu permintaan yang aneh itu jadi, tapi jadinya kebalikannya. Suatu kali ada seorang datang kepada dia membawa anaknya ini sakit matanya buta sebelah. Lalu kemudian datang ke Musailamah. Ya Musailamah, kalau kamu benar-benar Nabi Allah, maka berarti kamu dekat dengan Allah dan kamu pasti bisa meminta kepada Allah untuk menyembuhkan anak saya. Kalau memang seperti itu, sembuhkan sakit mata dari anak saya yang sebelah kiri itu sakit matanya. Lalu didoakanlah oleh Musailamah, sembuhlah kamu. Ternyata yang kejadian bukan sembuh mata sebelahnya, mata yang kirinya. Yang kejadian malah mata kanannya ikutan buta. Itu namanya ihanah. Ya, ihanah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang seperti itu, jadi matanya tambah buta.
Suatu kali Musailamah lewat di sebuah jalan, lalu kemudian dihentikan oleh salah seorang tetangganya atau salah seorang pengikutnya. Ya, wahai panutanku, tolong berkahi kami, berkahi sumur kami dengan kehebatanmu. Akhirnya dia datang ke dalam sumurnya, atau dia berjalan menuju sumur yang mau diberkahi itu. Diludahilah sumur itu oleh si Musailamah. Sumurnya memang akhirnya berubah, tapi tidak berubah jadi berkah, tapi bau anyir. Jadi yang terjadi adalah kebalikannya, itu namanya ihana. Ya, itu ihana. Ihana itu ya penghinaan. Yang terjadi itu kejadian yang juga khawarikul adah, di luar nalar, di luar kebiasaan. Jadi bukan hanya Nabi yang memiliki hal-hal seperti itu, tapi Nabi memang wajib memiliki mukjizat, karena fungsi dari mukjizat ini adalah untuk mengijaz, ya, untuk melemahkan lawan-lawan argumentasinya. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat-mukjizat, serangkaian mukjizat. Bahkan nanti disebutkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mukjizat Nabi yang paling besar diantaranya selain yang sering kita sebut adalah Al-Quran, diantaranya adalah justru sifat kemanusiawian dari beliau, ainul mukjizah, kata Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi wala mautan wala hayatan wala nusyuran illa masya Allah. Orang-orang ini, orang-orang yang memiliki kualitas, memiliki kapabilitas, memiliki status sebagai nabi ini tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat, tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan madharat, memberikan kecelakaan, apalagi menghidupkan dan mematikan seseorang, kecuali kalau memang Allah menghendakinya. Artinya apa? Mereka sebenarnya ya manusia juga, tapi kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan itu. Yang pasti Allah lah yang memiliki kemampuan itu. Yeah. Suatu kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami didatangi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya ini bercerita, Syekh, di daerah sana itu ada orang punya kemampuan bisa terbang. Kayak gitu. Ada orang punya kemampuan bisa terbang. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kamu tidak usah gumun, tidak usah mudah terkejut gitu. Burung itu juga bisa terbang. Syekh, di sana ada orang yang bisa jalan di atas air. Tidak usah terkejut juga, kata Syekh. Karena kapal itu juga bisa jalan di atas air. Syekh, di sana ada orang bisa menghilang, iblis itu juga bisa menghilang. Jadi kalau memang ada orang yang bisa seperti itu, memang tidak pada kebiasaannya. Manusia kebiasaannya tidak seperti itu. Tapi ada sekian banyak hal yang sebenarnya punya kemampuan seperti itu. Burung bisa terbang, mendung bisa menurunkan hujan. Tapi yang menurunkan hujan itu sebenarnya bukan mendungnya, atau bukan kemampuan mendung itu sendiri yang menurunkan hujan. Burung itu punya sayap, tapi bukan sayap itu yang membuat burung itu bisa terbang, tapi Allah yang memberikan kemampuan dia bisa terbang. Ya, itu juga yang akhirnya membuat orang-orang tertentu itu bisa memiliki kemampuan seperti burung bisa terbang, karena yang memberi kemampuan itu Allah. Ya, Allah yang memberi Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menjauhkan atau yang memberikan yang membuat madharat, menciptakan madharat pada manusia. Qala Allah Ta'ala kullu naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Dalam firman Allah disebutkan bahwa katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri berupa manfaat atau memberikan madharat, kecuali apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su in ana illa nadhiru wa yu'minun. Kalau saja aku memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang gaib, maka aku akan memperbanyak segala sesuatu yang bersifat kebaikan, dan tidak akan menyentuhku hal-hal yang berupa keburukan. Bahwa aku bukanlah sesuatu kecuali orang yang memberikan kabar baik dan yang memberikan peringatan dan kabar baik bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sekalipun Nabi adalah juga manusia, dan ini menjadi kepercayaan kita atau keyakinan kita
Pada saat kita mengagungkan, pada saat kita memberikan pemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kita juga sadar bahwa Nabi Muhammad ini statusnya juga masih manusia. Kita tidak pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, karena yang memiliki hak ketuhanan atau hak rububiyah itu ya cuman Allah, sekalipun kita mengagungkan mereka. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah kritik ya. Konteksnya adalah jawaban dari kritik atas orang-orang yang mengkritik kita, yang menuduh kita menuhankan Nabi Muhammad, menuduh kita menyembah kuburan, menuduh kita menuhankan kiai, menuhankan ulama, menuhankan habaib. Enggak, kita tidak sampai pada batas-batas menuhankan mereka, tidak, tapi memuliakan mereka. Iya, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk melakukan itu, dan karena mereka memang punya kemuliaan itu, dan karena mereka memang diberi oleh Allah kemuliaan-kemuliaan itu. Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain diberi mukjizat-mukjizat. Ya, ulama-ulama diberi keistimewaan berupa ilmu-ilmu. Mungkin juga diberikan karomah-karomah. Tadi disebutkan mereka ada di antara mereka yang memiliki keistimewaan bisa melakukan hal-hal yang khawariqul adah. Dalam konteks wali itu namanya karomah. Ada orang-orang yang diberikan ma'unah sehingga akhirnya kita juga memuliakan mereka karena ya memang diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad addar risalata wa ballagha al amanata wa nasaha al ummata wa kashafa al hummata wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yakin wa antaqala ila jiwari rabbih radiyan mardiyan. Dan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan amanah yang telah diberikan kepada beliau, telah memberikan nasihat kepada umat, telah membuka selimut kebodohan, dan telah berusaha dengan sekuat tenaga beliau di jalan Allah agar kita dijauhkan dari kesesatan. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat adanya nabi-nabi itu akhirnya kita dapat mengenal Allah, ya, dapat melihat dunia ini dengan cara yang benar, ya, dapat memposisikan diri bahwa kita ini hanya hamba saja, sementara yang punya sifat ketuhanan itu ya cuman Allah. Hanya itu semua karena barokah Allah mengirimkan rasul, dan rasul-rasul itu diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melakukan ijtihad, telah melakukan jihad, telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan, untuk memperjuangkan agama Allah ini. Dan bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil beliau intaqala ila jiwari rabbihi radiyan mardiyan, sebagai sosok, sebagai orang yang diridhoi dan sebagai sosok yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang akan meninggal, dan mereka semua yang engkau peringatkan itu, yang engkau beri kabar itu adalah orang-orang yang juga meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga manusia yang mati juga, yang wafat juga, yang meninggal juga. Faqala, dan Allah berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Aku tidak pernah, kata orang-orang sebelum kamu itu hidup abadi. Ya, apabila mereka mati maka tidaklah, apakah mereka tidak mati? Mereka itu bukanlah orang yang abadi, hidup abadi. Jadi Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi sebelumnya adalah juga manusia yang wafat juga. Memang pada akhirnya dalam tradisi kita mengenal atau kita tahu bahwa ada beberapa orang atau beberapa sosok nabi yang diberi kemampuan, lagi-lagi diberi kemampuan atau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk tidak mati sampai hari ini, ya. Kita percaya bahwa ada sejumlah nabi yang belum mati sampai hari ini. Kalau menurut percayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 nabi yang dipercaya belum wafat, ya. Yang pertama itu Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah menuju surga, dan karena itu ada yang menyebutnya beliau di langit gitu ya, hidup dan di langit atau di surga. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu juga hidup di
di langit, atau maksudnya hidup di surga. Dua nabi ini di langit hidupnya dan belum mati sampai hari ini. Bahkan kita tahu dalam kepercayaan kita, Nabi Isa ini kelak akhirnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga menjadi penanda bahwa ketika Nabi Isa turun lagi ke dunia ini, itu dunia sudah semakin dekat dengan kiamat. Bahwa Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya nanti, sekalipun beliau nabi, karena beliau itu hidup di zaman nabi yang sudah terakhir, nabi terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu tidak ada syariat lagi setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa itu akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena itu ada beberapa orang yang kemudian, atau ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Nabi Nabi Isa itu adalah juga sahabat Nabi. Apa pengertian sahabat? Pengertian sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam kondisi hidup dan kemudian beriman kepada Nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini akhirnya beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bahkan menjadi umatnya nanti. Karena seperti itu, karena beriman dan wafatnya mungkin nanti juga dalam kondisi beriman, maka kemungkinan dia juga masuk kategori sahabat Nabi. Ada yang menyebutkan bahwa beliau juga termasuk sahabat Nabi. Jadi ada dua Nabi yang hidup di langit atau hidup di surga, dan dua Nabi lagi yang hidup di bumi. Yang hidup di bumi, yang sampai hari ini masih hidup di bumi, yang konon kalau menurut sejumlah keterangan dari kitab-kitab, setiap musim haji ini mereka berdua ini berkumpul. Konon dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa musim haji ini adalah musim di mana ada semacam konferensi waliullah di Mekah sana ya. Yang mimpin siapa ya? Nabi-nabi ini. Nabi pertama adalah Nabi Ilyas yang konon hidupnya itu di laut, sementara Nabi Khidir yang juga terkenal ya, yang juga lazim dalam tradisi kita percaya sebagai salah satu nabi yang masih hidup, itu hidupnya di darat, atau sebaliknya, ada yang menyebut Nabi Khidir itu di darat, atau ada yang menyebut Nabi Ilyas itu yang di darat. Jadi ada 4 nabi yang sampai hari ini itu dibuat hidup oleh Allah, tapi tidak satupun nabi yang dibikin khuld seperti nas dalam teks ini ya, seperti nas dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak pernah Allah itu menciptakan manusia yang abadi. Abadi itu artinya tidak mati. Sekalipun mungkin ada nabi-nabi yang kita percaya belum mati sampai hari ini, tapi pada akhirnya nanti juga mati. Ya, Nabi Khidir juga akhirnya mati, Nabi Ilyas juga akhirnya mati. Bahkan malaikat yang mencabut nyawa setelah semua nyawa mati itu nanti juga akan mati, sampai akhirnya mereka semua ini dan kita semua ini akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menerima atau dikumpulkan untuk dihakimi, untuk jadi penghakiman buat kita. Kalau kita memang baik, maka kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita memang buruk, maka kita akan mendapatkan naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari kemarahan, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyatu min asyrafi sifatihi sallallahu alaihi wasallam, walidzalika fa innahu yaftakhiru biha wa yaqulu innama ana abdun, wa wasafahu Allahu ta'ala biha fi a'la maqamin haitsu qala subhanalladzi asra bi 'abdihi wa qala wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan ubudiyah dan sifat keabedan, sifat kehambaan itu adalah sifat yang paling mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu ditawari oleh Allah sebagai kekasihnya, sebagai kekasih yang tercintanya. Yang konon dalam beberapa hadis qudsi disebutkan bahwa Allah pernah berfirman, laulak Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Jadi Allah itu menciptakan dunia seisinya hanya karena Nabi Muhammad, hanya karena kekasihnya Nabi Muhammad. Tapi pada suatu kali dalam beberapa riwayat itu diceritakan Nabi Muhammad ditawari oleh Allah untuk memilih gelar. Muhammad, kamu ini mau gelar apa? Karena kekasih-kekasih sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu sudah punya gelarnya sendiri-sendiri.
Ibrahim punya gelar, Ibrahim yang sering kita sebut karena kita sudah masuk ke bulan Dzulhijjah ini, punya gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah. Lalu kemudian Musa itu punya gelar namanya Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara dengan Allah. Lalu Nabi Isa punya gelar Ruhullah, gelarnya keren-keren, gelarnya hebat-hebat. Kekasih Allah, ya, Kalimullah, orang yang pernah diajak Allah, Ruhullah, ruhnya Allah. Nabi Muhammad kemudian menjawab tawaran Allah itu, ya Allah, beri gelar aku Abdullah saja, hamba Allah saja. Dan hamba Allah inilah kemudian yang disebut oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebagai asyrafu sifatihi wal ubudiyatu hiya asyrafu sifatihi, bahwa sifat kehambaan dan bahkan pilihan beliau sebagai hamba ini adalah salah satu dari sifat, dan bahkan mungkin disebut sebagai sifat dari Nabi yang paling mulia. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini hari Selasa, malam Rabu tanggal 5 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 11 Juni tahun 2024 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI. Dan imam sholat Isya kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat sholatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاه الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء
إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت رب